اس سے پہلے کہ یسوع المسیح کو صلیب دیا جاتا، صلیب دینے سے قبل رومی سپاہیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یسوع المسیح کو پت ملی ہوئی مے پلائی جائے، لیکن انہوں نے پینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کلمے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی ممنوع چیز سے یسوع المسیح خدائے واحد کے خادم ہوتے ہوئے پینے سے انکار کرتے، خواہ ہمیں کسی بھی قسم کا دکھ کیوں نہ سہنا پڑے۔ عبرانی زبان میں جو رومی سپاہیوں نے پت ملی ہوئی مے پلانے کی کوشش کی تھی، اس کو دو لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا لفظ مریرا ہے اور دوسرا لفظ روش ہے۔ ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ وہ مریرا کیا ہے۔ یہ زرد رنگ کا ایک کڑوا پانی ہوتا ہے جو کسی درخت کے پتوں کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے اور کسی مشروب میں استعمال کر کے یہ پلایا جاتا ہے۔ جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے روش، یہ ایک تیز رو گھاس کا نام ہے جس کا اردو زبان میں ترجمہ جو ہے وہ اندرائن کیا گیا ہے، لیکن متی کے 27ویں باب کی 34ویں آیت میں اس کا ترجمہ پت ہی کیا گیا ہے۔ یہی وہ اندرائن یا پت تھی جس کو سپاہیوں نے زوفے پر رکھ کر خداوند یسوع المسیح کو ان کے طلب کرنے پر کہ میں پیاسا ہوں چسایا تھا۔ زبور نویس حضرت داؤد زبور نمبر 69 آیت نمبر 21 میں یوں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے سرکہ مجھے پلایا۔ زبور نویس سینکڑوں سال پہلے یسوع المسیح کے بارے میں یہ بات زبور میں درج کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہی پت ملی ہوئی مے کو خداوند یسوع المسیح نے پہلے کیوں نہ پیا؟ عزیزو، مصلوب کرتے ہوئے اسے پلانے کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا، اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس شخص کو، مجرم کو مصلوب کرتے وقت وہ پلائی جاتی تھی وہ مدہوش ہو جاتا تھا، اور وہ اس پر جو ظلم یا زیادتی یا کوڑے یا کیلوں کی جو وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے اس کو وہ برداشت کر سکے بے ہوشی کے عالم میں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے پہلے پینے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کامل انسان ہے اور انسان بن کر انسانوں کے تمام دکھوں کو بذات خود برداشت کر سکے۔ مجازی معنوں میں خداوند یسوع المسیح اپنے لوگوں کے درمیان تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس دکھ کو بذات خود محسوس بھی کر سکوں اور اس دکھ کو انسانوں کے لیے لے سکوں۔ خداوند یسوع المسیح کی پیاس کے اظہار پر 3 چیزیں استعمال کی گئی تھی۔ بائبل مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں نے جب وہ سرکہ پلایا تو سب سے پہلے ہم سرکہ پر غور کریں گے۔ اس کے بعد ایک لفظ سپنج آیا ہے، ہم سپنج کے بارے میں غور کریں گے۔ تیسرا جو لفظ آیا ہے وہ سرکنڈا یا زوفا ہے، جو کہ یسوع المسیح کو سرکہ پلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ سرکہ کو یونانی زبان میں آکسوس کہتے ہیں۔ یہ پانی ملا ہوا ایک انتہائی غریب لوگوں کا مشروب تھا جو کہ مے کے خمیر اٹھانے سے بنتا تھا، اور رومی سپاہیوں کو یہ پیش کی جاتی تھی اس لیے کہ رومی سپاہی جو تھے وہ اعلیٰ افسران نہیں تھے،
और उनकी रसद में ये बात शामिल थी। दूसरा जो चीज इस्तेमाल हुई है वो स्पंज है। इसे यूनानी में सेंगोस कहा गया है। ये दूसरी चीज है जो कि यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल हुई थी। अनाजील में भी इसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह की मसरूबियत के वक्त ही हुआ है। लेकिन इब्तदाई अदवार के बाज बड़े बड़े मुसन्निफीन और डॉक्टर एफ.एस. खैरुल्लाह ने, जो कि कामूसुल किताब का मुसन्निफ है, सफा नंबर 348 में लिखा है कि स्पंज एक अदना दर्जा का आबी जानवर है जो बहीरा रोम में बकसरत पाया जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह आबी जानवर, जिसे यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए सिरका पिलाने में इसे इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी जज़ब हो जाता है और निचोड़ने पर फिर खारिज हो जाता है। जो तीसरा बड़ा आला इस्तेमाल हुआ था जिसे यहूदियों ने, रोमियों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिरका पिलाने के लिए इस्तेमाल किया, वो सरकंडा था। इसके लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज कान्ना इस्तेमाल हुआ है, जिसे पंजाबी जुबान के लफ्ज कान्ना से मुशावा किया जाता है। ये पंजाबी जुबान का लफ्ज कान्ना से बहुत मुशाबत रखता है। ये वो चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। याद रखो, सरकंडा कमजोरी की अलामत समझा जाता था। अपने इस अमल से उन्होंने यीशु मसीह को कमजोर जाना, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने सरकंडे की बजाय जोफा इस्तेमाल किया है। जोफा लफ्ज क्या है? जोफा पुदीने की नस्ल का एक खुशबूदार पौधा है। इस पर नीले फूल होते हैं। पुराने अहदनामा में यहूदियों की मजहबी रसूमात में यह इस्तेमाल किया जाता था। इसे खून में डुबोकर लोगों पर खून छिड़कने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और यह अमल खास तौर पर सरदार काहन ही करता था। जोफा का इस्तेमाल इस बात की दलील है कि यीशु मसीह, जो कि अबदी काहन है, और यहूदियों और काहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया है। हालांकि उसकी कहानत उसके पैदाइश के वक्त ही से मुकर्रर कर दी गई थी। हमने देखा कि हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की प्यास के इजहार पर यहूदियों और रोमियों ने जो 3 चीजें इस्तेमाल की, वो बहुत ही घटिया और गैर मियारी थी। इससे साबित होता है कि जलील करने का कोई भी मौका इन लोगों ने हाथ से जाने नहीं दिया। अब हम सब पर यह एक बात जरूर आती है कि हम खुदावंद की प्यास बुझाने के लिए कौन सी 3 अशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीजों, ये आपके हाथ में है कि आप यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए कौन सी 3 चीजों को इस्तेमाल करें। हमारे पास तो ये इस सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस में है, जो कि पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम इस आयत की तरफ रजू करते हैं तो वहां पर लिखा है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। बाइबल मुकद्दस का ये असूल अपने जहन में बैठा ले। आप इन तीनों अशिया को, इन तीनों बातों को, इन तीनों लफ्जों को अपने जहन में रखते हुए इन्हें इस माशरती जिंदगी में इस्तेमाल करें, और खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को आप बुझा सकते हैं। यूनानी जुबान के अल्फाज में के मानी हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस यूनानी जुबान के लफ्ज के मुताबिक जब हम ग्रामर की रूह से देखते हैं तो ये मानी बनते हैं कि आज भी कह रहे हैं
کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر وہ پینے والے پانی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو وہ پہلے ہی